شب برات بہت سارے لوگ کم جانتے ہیں. حلوا کا مہینہ, حلوا کے جانتے ہیں. دیکھیے ہمارے بڑے میاں بول رہے ہیں حلوا کے جانتے ہیں, کیا کہ حلوا کھاتا ہے. اچھا ہماری ماں بہنیں بھی بڑی سیدھی سادی, قربان جائیے. یہ فضیلت والی رات ہے, برکتوں والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے, کچھ مانگنے والی رات ہے. الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو کثرت سے عبادت کرو, قرآن پڑھو, دعا کرو, ذکر کرو, تسبیح پڑھو, جو کرنا وہ کرو. لیکن ہماری ماں بہنیں اللہ کی بندیاں اور قربان جائیے حلوا کے چکر میں, سوجی کا حلوا, بادام کا حلوا, بیگن کا حلوا, مکے کا حلوا, چنا کا حلوا, اور قربان جائیے ہماری ماں بہنیں حلوا کے چکروں خود ہی آگ باپا کا چنا حلوا بڑا پسند کھائی جی گی, منہ ہم دان نہیں جیجے, بولی نہیں جی کی وہ کت کت رکھ کھا لیجیے. پوری رات حلوا کے چکر میں میری ماں بہن گزار دی. پتہ یہ چلا کہ نہ نماز پڑھی, نہ نفل پڑھی, نہ قرآن پڑھی, نہ تسبیح پڑھی, بس پڑھی تو پڑھی, لے حلوا کی دے حلوا. یہاں پڑھ اے بابو اے کیا ہوا, اے دیکھیے ایسا لگ رہا ابھی چھٹی آسمان سے اترا ہے. ارے بولے رے, ہاں جلدی 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 جو جو بچہ آدمی بھاری بھاگ لیجیے, ہلکو بھائی جو 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 پوزیشن ٹھیک نہیں گا. الحمدللہ جا بیٹا جا جا جا, جانے دو بچہ ہے. الحمدللہ بس سنجیدہ ہو جاؤ. مسلمانوں قرآن کب پڑھتے ہم, شب برات آئے گا قرآن نکالو, دادوں کی نماز پڑھے, دادی کی نماز پڑھے, نانی کی نماز پڑھے, نانا کی نماز پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا چلا جائے گا. قرآن کب پڑھا جائے گا, جب کوئی مر جائے گا تب قرآن نکالا, سورہ یاسین پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا جائے گا. قرآن کب نکلے گا, تو قرآن جھگڑا بھی لی اور جھگڑا کجی قرآن اٹھے بے ہو بابا, قرآن نکال کے الماری سے تاخا سے قرآن اتار کے گردا جھا اٹھا ہوا قرآن. مسلمانوں یہ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا. قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا. قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا. مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا, دنیا قرآن کو پڑھ کر ترقی کر گئی, دنیا قرآن کو تھام کر آسمان پر پہنچ گئی. آج ہمارے قرآن گھر میں ہے, ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے. قرآن پڑھ کر تو دیکھو, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھو, اللہ تیری زندگی بدل دے گا. پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ. اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ. سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. کیا پڑھا دیا, ارے زور سے بولو, ناظرہ قرآن پڑھا دیا, اللہ اس کے ماں باپ کے چھوٹے جتنے گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا. چھوٹا گناہ جتنا بھی ماں باپ کا ہے اللہ معاف فرما دے گا, جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اچھا دیکھیے یہ ایک بچے 2 3 4 5 6 7 کئی بچے ہوئے, ارے زور سے بولو بھائی, 7 بچے. ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی, حافظ قرآن ہے, پگڑی باندھی گئی. اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, بتائیے کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو, کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو, کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو, کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو, آپ نے کبھی دیکھا اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ کاہے پڑھائی تو وہ بھی پڑھا ہے, وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے, امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے, آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے, دلی جامعہ سے پڑھ کر آیا ہے, علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے, اتنی بڑی ڈگری لے کر آیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھا یہ بھی ہے, پڑھا وہ بھی ہے, وہ اسکول کالج میں پڑھا ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, یہ مدرسے میں پڑھا ہے, 5 سال 10 سال وہ پڑھا ہے, 5 سال یہ بھی پڑھا ہے. اس کے سر پہ پگڑی نہیں, اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو آخر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے, آخر پڑھا وہ بھی ہے, پڑھا یہ بھی ہے, اس کے سر پہ پگڑی, اس کے سر پہ پگڑی ہے, اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس میں راز کیا ہے؟ تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے. ان کے سر پہ پگڑی ہے, اس کے سر پہ تاج ہے.
डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेजा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, मुसाफा किया, आमने सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हज़रत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हज़रत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिबी इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हाफिज़ बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की। और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूँ। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूँ। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूँ। कुर्बान जाओ मुसलमानों, 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा। लोग हंस रहे थे, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किए। अरे सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहाँ लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए,
जहन्नुम में चले गए। यह हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जानता हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूँ। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास जराए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज कुरान तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा तू जिसके जिसके तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करवा दूँगा। हाय 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 मुसलमानों, एक हाफिज, अच्छा इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसकी माँ का क्या मकाम होगा? मुसलमानों सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, ताज रखाएगा। ओह, माँ के सर पे ताज, बाप के सर पे ताज। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सुनो, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे भाई कौन है? कोई अंबिया है जिसके कुर्बान जाइए। आपके पास में कुछ बच्चे आए मदरसे के हाफिज कुरान, तो आपके पाँव में कुछ तकलीफ थी तो पाँव फैला के थे, तो वो जो बच्चे आए ना मदरसे के, तो आपने अपने खादिम से कहा कि मेरे पैर को थोड़ा मोड़ दो। कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है, पैर में आपकी तकलीफ है, मोड़ा नहीं जाएगा, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? और तो कुर्बान जाइए, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम देखते नहीं हो मेरे सामने कुरान बैठा है, मेरे सामने ये बच्चे हाफिज कुरान है, ये कुरान बैठा है। ये बेअदबी है कि मैं कुरान के सामने अपने पाँव को फैला के बैठूं। आज हमने इनकी कीमत ना समझी, इनका मकाम को ना समझा, इनके मर्तबे को ना समझा, और कुर्बान जाओ कहने वाले कहते हैं मदरसे के बच्चे को देके कुर्ता पैजामा टोपी, की नाम जुरे? बोली छेदी लाल। छेदी लाल कहाँ पर जा? मदरसा में, मदरसा में पर जा, मौलवी बनवे, चंदा कर वेखे जो सोचो तो सही, गौर करने का मकाम है। मौलवी ना हो, ये हाफिज कुरान ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे गुजारा है? मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा वकील साहब। जनाजा कौन पढ़ाएगा? मुसलमानों कुर्बान जाओ, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा था, मौलाना वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने कहा था उड़ीसा की सरजमीन पे, मुसलमानों हर घर में कम से कम एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए। 50,000 का मजमा था, उजल से मैं भी था। तो हजरत ने कहा था, किसी ने पूछा कि हजरत ये बात तो सही कि हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। तो हजरत ने कहा कि लोगों, मुसलमानों, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो जन्नत में ले जाने वाला होना चाहिए। तो हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन होना चाहिए। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। साथ ही साथ पहले जी लगाकर एक मर्तबा हम सब जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं, देखिए कितना बड़का बड़का बच्चा दुरूद नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा कहां से? पढ़ने नहीं जानता। गाना सुन लीजिए, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, और तो सुनो गाना। दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरे फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद, 1 दर्जन गाना याद। अच्छा पैंट पहनेगा, जीन्स पैंट, एक लड़का को देखे जींस पैंट पहना था, यहाँ भी जेब, यहाँ भी जेब, यहाँ भी जेब, पीछू में 2टा जेब,
ہم بولے پیسہ کتنا جڑے؟ بولے پیسہ ایک کوٹا نہیں جیب رکھی کی فائدہ؟ فائدہ ہے؟ ارے جنس پہنے ہو، پاکٹ ہے تو پیسہ نہیں رکھ دے، جب پیسہ نہیں تو جیب رکھ لے گا نا، کاٹی کے پھینک دو۔ درود یاد نہیں ہے؟ مسلمانوں میری باتوں کو ہنسی میں نہ ٹالو، میری باتوں کو غور کرو، سوچو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے بچے کو اس لائق بنانا چاہیے کہ جب مر جاؤ تو وہی بیٹا تمہارا جنازہ پڑھا دے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، لوگ مولوی کو دستے ہیں، مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ، فالتو آدمی، یہ مولوی فالتو، کہنا فالتو ہی ہو، کہنا فالتو ہی۔ امام صاحب دیکھیے مسجد میں نماز عشاء میں بڑی سورت پڑھا دیا، او خیریت نہیں، سلام کے بعد امام صاحب کی خیریت نہیں، تورا سو جائے جاننے تے دن بھر کھے جا سوتے یا اتنا لمبا سورت پڑھاوا کی ضرورت؟ پیر دراغت بھاگا ہو بابا کھیتا ماہور جو تھے جی نا، میں نہیں پریشان ہے جی، تے کھے جا سوتے۔ مسلمانوں آج قرآن اچھا نہیں لگ رہا ہے، مسلمانوں آج قرآن اچھا نہیں لگ رہا ہے، قرآن سننے کو من نہیں کر رہا ہے، قرآن سننے کو جی نہیں چاہ رہا۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی کیا ہے؟ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، آپ لوگ کاہے کھڑے ہو رہے ہیں بتائیے؟ اے بابو اے بیٹھ جاؤ، یہ بری بات ہے بھائی، یہ بات بری ہے، بہت بری بات ہے یہ بھائی۔ اے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ اے بابو اے بیٹھ جاؤ بابو، ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، بس ایک دم سنجیدہ ہو جاؤ۔ یہ بچے ہمارے درود کیوں نہیں جانتے ہیں؟ قربان جاؤ، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کی عمر 10 سال ہو گئی ہے، 12 سال ہو گئی ہے، اس بچے کو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت نہیں یاد ہے، اس بچے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ آج یہودی آگے کیوں ہے؟ آج یہودی تھوڑے سے تعداد میں ہے، یہودی کی تعداد 70 سے 75 لاکھ ہے۔ وہ یہودی جو مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کو مار رہا ہے، فلسطین کے ہماری بیٹیوں کو مار رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہا ہے، وہ اسرائیل جس کی تعداد 70 سے 75 لاکھ ہے، 70 سے 75 لاکھ ہے۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، چین اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، جاپان اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، روس اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جاؤ، اسرائیل جس کی تعداد 70 سے 75 لاکھ ہے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں جانتے ہیں؟ 200 کروڑ 75 لاکھ، 200 کروڑ 75 لاکھ 34,203 کم و بیش مسلمان پوری دنیا کے اندر میں، سبحان اللہ بولے دا۔ صرف 75 لاکھ یہودی، آج وہ آگے کیوں ہے؟ یہ مائک کس نے